Okay, I now going to explain about Prasenham's line drawing algorithm. Okay, nama previous digital differential analyzer algorithm பார்த்தோம். So the DDA algorithm. So DDA algorithm அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா line drawing க்கு தான். But it is also called as a incremental scan conversion line algorithm. So இது அதில் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லைனை நீங்கள் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு we need to plot the pixels in between the starting point and towards the end point. So starting point la irundhu end point varaiyum நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா so we have to plot the pixels. So அந்த pixels plot பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு computations யூஸ் பண்றோம். அந்த computations தான் DDA algorithm. So DDA ல நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா floating point numbers compute பண்றதுல கொஞ்சம் difficulties இருந்ததனால we have moved into the Prasenham's line drawing algorithm. So இதை யாரு டெவலப் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாக் பிரசன்ஹாம். So it is a kind of raster line generating algorithm. So நமக்கு ரெண்டு type of graphics இருக்கு. One is a random scan and raster scan. We will see later. So scan conversion takes place using only incremental integer calculation. So இதுவும் நம்ம என்ன சொல்றாங்கன்னா incremental scan conversion line algorithm தான். But it takes only the integer calculation. We'll see how it works. Okay, by using this Prasenham's we can get accurate and efficient when compared to DDA line drawing algorithm, and it guarantees gap-less lines where each point is drawn exactly one time. So நமக்கு DDA ல DDA ல பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னதான் நீங்க ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து எண்ட் பாயிண்ட் வரையும் நீங்க டுவார்ட்ஸ் எண்ட் பாயிண்ட் வரையும் நீங்க பிக்சல்ஸை பிளாட் பண்ணாலும் some pixels வந்து will not be lay on the line, exact line மேல lay ஆகாது. So there is a gap. So அந்த gap வந்து it will use to connect. We here use the method called Prasenham's. Simply they use to fill the gaps, and it is also called as a midpoint line algorithm. Okay, we'll see. The computer has to select the pixels to draw a line. So in this diagram you can see x1 y1, that is a starting point, and the end point is x2 comma y2. So pixels அப்படின்றது எப்படி represent ஆகும் அப்படின்னா with the help of square symbol. So that is a graph. You can see the lines x axis and y axis. உங்களுக்கு Prasenhamsல எப்படின்னா ரெண்டு பிக்சல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவார்ட்ஸ் லைன் ஓட பிலோ அண்ட் அப்பர் ரெண்டு லைன். ஸோ ரெண்டு பிக்சல்ஸ் நம்ம எதை செலக்ட் பண்ணணுன்றதுக்கு we have a decision maker also based on the values we are getting, that positive value or negative value அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம we can select either the pixels which is generated below the line and above the line. Okay, just look at the information very clearly. So it has to select 2 points and then draw a line between them. So ரெண்டு பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு இடையில தான் நம்ம கரெக்டா betweenல நம்ம வரைய போறோம். It also needs some parameters for computations. Definitely it is also it is also been computed by using some parameters. So group of pixels look like a matrix having x and y axis. So definitely the group of pixels பாத்தீங்கன்னா it seems to be like a matrix மாதிரி இருக்கும். Okay, இதுதான் அந்த லைனோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பாருங்க xk, yk அப்படின்றத ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா வச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ உங்களோட பிக்சல்ஸ் வந்து லைனோட பிலோல இருந்ததுன்னா x மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும், y வந்து இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவா தான் இருக்கும். நீங்க you should see the symbol, you should see the oval which is filled, the circle which is filled, and this definitely ரெண்டு பிக்சல்ஸ் வந்து பிளாட் ஆகும், ஐ மீன் ஜென்ரேட் ஆகும். ஒரு பிக்சல்ஸ் வந்து இந்த லைனோட கீழேயும் ஒரு பிக்சல்ஸ் வந்து லைனோட மேலேயும் இருக்கும். ஸோ லைனோட கீழே இருக்கிற பிக்சல்ஸுக்கு இங்கே எக்ஸோட வேல்யூஸ் ஒன்று மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, பட் ஒய்யோட வேல்யூஸ் என்ன தான் இருக்குது, த சேம் வேல்யூ தான் இருக்குது. பட் மேலே இருக்கிற லைன் பாருங்க, எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அண்ட் ஒய்யோட வேல்யூ ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ நம்ம எந்த லைனை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இன் பிட்வீன் டூ பிக்சல்ஸுக்கு மிட் பாயிண்ட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மிட் பாயிண்ட் லைன் ஜென்ரேட்டிங் அல்காரிதம். Another name for Prasenham's midpoint line generating algorithm. DDA க்கு பாத்தீங்கன்னா incremental scan conversion algorithm. So we need a decision parameter to decide which pixels to choose. So நம்ம எந்த pixels நம்ம choose பண்ணனும்ன்றதுக்கு we need a decision parameter நமக்கு வேணும். So derivation பாருங்க, you please give your clear understanding about this. So starting from the left end point,
left end point in the starting point x0 comma y0 of a given line. We step to each successive column and plot the pixels whose scan line y value is close to the line path. So நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து எண்டிங் பாயிண்ட் போறப்ப ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு சக்சஸிவ்னா நெக்ஸ்ட் பிக்சல்ஸ் நம்ம பிளாட் பண்ணுறப்ப நம்ம ஒய்யோட வேல்யூஸை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அந்த ஒய் வேல்யூஸ் வந்து எதுக்கு நம்ம லைன் பாத்துக்கு க்ளோஸாக இருக்கோ அந்த வேல்யூஸை தான் நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம். At the sample position xk plus 1 the vertical like xk plus 1ன்றது என்னன்னா உங்களோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்டோட எக்ஸை வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். அது வந்து அப்பர் அண்ட் டி லோவர் செப்பரேஷன்ஸ். ஒன்று உங்களோட எக்ஸோட வேல்யூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, பட் உங்களோட வேல்யூ வந்து லைனுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா தட் இஸ் லோவர். தட் எக்ஸ் வேல்யூஸ் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் அண்ட் ஒய் வேல்யூஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ்ட்னா தட் இட் இண்டிகேட்ஸ் டி அப்பர். யூ கேன் சி டூ டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் லைக் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ன்றது இங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் கே ப்ளஸ் 1 இது ஓகேங்களா. ஸோ மேலே இருக்கிற பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் கே ப்ளஸ் 1. ஸோ ஒய்யோட வேல்யூன்றது சென்டர் வேல்யூ. ஸோ இதுதான் நம்ம அப்பர் அண்ட் லோவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ the y coordinates on the line at xk plus 1 is calculated as y is equal to mx plus b நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே cன்னு ஃபார் அ சேஞ்சுக்கு. திஸ் இஸ் அ லைன் drawing equations. லைன் ஈக்குவேஷன் அப்படின்றது என்ன? y is equal to mx plus b or c. we can use any constant that is a b or c. we know that mன்றது நமக்கு ஸ்லோப் ஆஃப் த லைனு. அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா டெல்டா y பை டெல்டா எக்ஸ். ஸோ டெல்டா ஒய்ன்றது என்ன? y2 மைனஸ் y1. டெல்டா எக்ஸ்ன்றது x2 மைனஸ் x1. அதுதான். தென் லோவர் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒய்யோட வேல்யூலேருந்து மைனஸ் ஒய்கே. ஸோ அதுதான் லோவர் வேல்யூ. அப்பர் வேல்யூன்றது ஒய்கே ப்ளஸ் 1 மைனஸ் ஒய். ஸோ இதனோட வைஸ் வெர்சா தான் அப்பர் வேல்யூ. So these are all the values we need for these computations of Pressel-Ham's line drawing algorithm. Definitely ஒரு line draw பண்ணனும்னா உங்களுக்கு line equations தெரிஞ்சிருக்கணும். Then you must know how to find the slope value. Slope value தான் ரொம்ப important. ஏன்னா ஸ்லோப் வேல்யூ தெரிஞ்சாதான் உங்களோட லைனோட டிரெக்ஷன் சொல்ல முடியும். லைன் வந்து வெர்டிக்கல் லைனா ஹரிசாண்டல் லைனா இல்லை ஸோ இட் இஸ் லைக் அ ஸ்லாண்டர்ட் லைனான்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்ல முடியும். ஸோ லைன் வந்து நீங்கள் பாருங்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறீங்க, இது வந்து 45 டிகிரினா எப்படி இருக்குன்ற லைன் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. 90 டிகிரினா லைக் அ வெர்டிக்கலாக இருக்கும் ஓகேங்களா. அதுவே லைக் 360 டிகிரினா லைக் ஸ்லாண்டர்டாக இருக்கும். தட்ஸ் அ திங். சாரி, நாட் அ ஸ்லாண்டர்ட், இட்ஸ் அ ஃப்ளாட்டட். ஓகே, ஸோ ரீப்ளேசிங் த வேல்யூ ஆஃப் ஒய். டி லோவர் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ ஸ்லோப் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் ப்ளஸ் த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஒய்யோட வேல்யூ. அப்பர் வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ண போகிறோன்னா லைக் அப்பர்னாவே பாருங்கள், லோவர்னா எக்ஸ் வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க, அப்பர்னா ஒய்யோட வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க. ஒய்யோட வேல்யூ ஒன்று இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு மைனஸ் ஸ்லோப் வேல்யூ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்க்ரிமெண்டல் வேல்யூ மைனஸ் சி. ஸோ ஐ திங்க் இட் மே make you to get some confusions, but I have written in a precise, you can see later, very next slide I'll be showing that. உங்களுக்கு லாஸ்டா நான் என்ன கொடுத்திருக்கேன்னா ப்ரிசைஸ் ரைட்டிங்ல ரொம்ப சிம்பிளா 3 ஸ்டெப்லயே கொடுத்திருக்கேன், நீங்க பாத்துக்கலாம். ஓகே, now we subtract. என்ன பண்ணனும்னா லோவர் மைனஸ் அப்பரை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். ஏன் சப்ட்ராக்ட் பண்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா then we can get the middle point. So like so that will be very close to our line path. So this is a way we can calculate like 2 into slope value of x increment minus 2 into y value plus 2 into the constant value minus 1. So it might be definitely, it may make you get confused. Don't worry, just follow me. Okay, like a delta x என்றது a difference of lower minus upper ஓட வேல்யூஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ பிகேன்றது உங்களோட டெசிஷன் பேராமீட்டர். ஸோ பிகேன்றதை நம்ம என்னென்னு வச்சுக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா எக்ஸ் ஆஃப் டியோட லோவர் வேல்யூ மைனஸ் டி அப்பர் வேல்யூவை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, த சைன் ஆஃப் பிகே டிபெண்ட்ஸ் ஆன். ஸோ பிகே தான் உங்களுக்கு டெசிஷன் மேக்கர். ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் லோவர் மைனஸ் அப்பர் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். உங்களோட பிகேவோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் 0 நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லோவர் பிக்சல்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். உங்களோட பிகே வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா நம்ம அப்பர் பிக்சல்ஸை சூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ பிகேன்றது தான் உங்களோட டெசிஷன் மேக்கர் விச் இஸ் டிட்டர்மினிங் த பிக்சல்ஸ் டு பி சூசன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிகே
ஓட வேல்யூஸ் வந்து 1 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ பிகேன்றது பிகே ப்ளஸ் 1ன்னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ அதை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா 2 இன்ட்டு டெல்டா ஆஃப் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 2 இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய் இன்க்ரிமெண்டல் வேல்யூ ப்ளஸ் பி. ஸோ நீங்கள் இந்த பியோட வேல்யூஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம். அந்த பியோட வேல்யூஸ் வந்து லெஸ் தென் 0வாக இருந்ததுன்னா லோவர் பிக்சல்ஸ் சூஸ் பண்ண போகிறோம். கிரேட்டர் தென் 0வாக இருந்ததுன்னா அப்பர் பிக்சல்ஸ் சூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிகே ப்ளஸ் 1 மைனஸ் பிகே அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் சிம்பிளாக நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் டெசிஷன் பேராமீட்டர் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா 2 இன்ட்டு டெல்டா ஒய் மைனஸ் டெல்டா எக்ஸ். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டெசிஷன் பேராமீட்டரோட வேல்யூ. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இன்புட் த 2 லைன் எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டோர் த லெஃப்ட் எண்ட் பாயிண்ட் இன் x0, y0. ஸோ நம்ம ரெண்டு two pair of coordinate values we need it. 2 pair of values, that is the 2 coordinate values. x0, y0 தான் நம்மளோட லெஃப்ட் எண்ட் பாயிண்ட். அதை நம்ம ஒரு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ நம்ம இப்போ அதை லோட் பண்ண போகிறோம். லோட் x0, y0 into a frame buffer, that is plot the first point. ஓகேவா, உங்களோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை போய் நான் கரெக்டாக பிளாட் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா calculate the constant x, y, 2 delta y minus 2 delta x நான் calculate பண்ண போகிறேன். So xy value 2 delta y minus 2 delta x and obtain the starting value for the decision parameters as. ஸோ நான் இதை பேஸ் பண்ணி தான் டெசிஷன் பேராமீட்டரோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ என்னோட டெசிஷன் பேராமீட்டர் வேல்யூ வந்து நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா லோவர் பிக்சல்ஸை நான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா அப்பர் பிக்சல்ஸை நான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன். Okay, at each xk along the line starting at k is equal to 0, perform the following test. So pk and the values less than 0 varudana, the next point to plot is x மட்டும் ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், y இன்க்ரீஸ் பண்ணவே கூடாது. அதுதான் உங்களோட லோவர் பிக்சல்ஸ். அண்ட் pk வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா p வந்து ஒரு வேல்யூஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு pk plus 2 delta y நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறீங்க. Otherwise next point to plot is x increment and y increment and decisions parameter is equal to decision parameter value plus 2 delta y minus 2 delta x. ஓகே, இதுதான் உங்களோட அல்காரிதம். மெயின் அல்காரிதம் நான் ப்ரிசைஸ் பண்ணி எழுதிருக்கிறது என்னென்னா இதுதான். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் டெசிஷன் பேராமீட்டரோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறீங்க. அதை பேஸ் பண்ணி அது நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா எக்ஸை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க பை 1ஆல் அண்ட் ஒய் வந்து அதே வேல்யூஸ் வச்சுக்கிறீங்க. ஓகேவா, ஸோ டெசிஷன் பேராமீட்டரோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா எக்ஸையும் ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், ஒய்யும் ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டெசிஷன் பேராமீட்டர் வேல்யூஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இதையே நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரிப்பீட்டட்லி வி ஹாவ் டு டூ அன்டில் வி ரீச் த another end point. ஓகே, எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. you can see an example for it. end point வந்து 20, 10 and 30, 18. ஸோ கிளியராக பாருங்க, x1 வந்து 20, x2 10, y1 வந்து 30, y2 வந்து 18. ஸோ நம்ம டெல்டா எக்ஸ்ன்றது நமக்கு தெரியும், x2 மைனஸ் x1. ஸோ 30 மைனஸ் 20 வந்து 10. ஓகேங்களா, டெல்டா ஒய்ன்றது y2 மைனஸ் y1, 18 மைனஸ் 10ன்றது 8. ஸோ ஸ்லோப்புன்றது ஸ்லோப்போட வேல்யூஸ் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ். ஸோ 8/10 வேல்யூஸ் என்ன ஆகும் 0.8. ஓகேங்களா, ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நான் கேவோட வேல்யூஸ் வந்து 0லேருந்து எனக்கு ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் ஐம் கோனா டூ இட் இன் த சென்ஸ் 10 நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ், 10 ஸ்டெப்ஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, 0 to 9 வரையும் வி ஹாவ் டு டூ. இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பியோட வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்ணுறேன். ஸோ பியோட வேல்யூஸ் உங்களுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ யூ நோ தட் ஃபார்முலா. இஃப் பிகே உங்களோட பிகே வந்து லெஸ் தென் 0 நம்ம செக் பண்ணுறோம். இனிஷியலாக ஐம் ஜஸ்ட் கெட்டிங் பிகே இஸ் ஈக்குவல் டு 6. ஐல் டெல் யூ ஹவு. ஸோ பிகேவோட வேல்யூ ஃபஸ்ட் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதுதான் 2 இன்ட்டு டெல்டா ஒய் மைனஸ் டெல்டா எக்ஸ். ஸோ நமக்கு டெல்டா ஒய்ன்றது 8. ஓகேங்களா, 2 இன்ட்டு 8 எவ்வளோ 16. ஓகேவா, மைனஸ் நமக்கு டெல்டா எக்ஸ் எவ்வளோ இருந்தது ஜஸ்ட்டு 10 தான். ஓகேவா, 16 மைனஸ் 10ன்றது உங்களுக்கு என்ன வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6. இதுதான் உங்களோட டெசிஷன் மேக்கர். ப்ளீஸ் நோட் இட் அப். ஹவ் ஐ டிட் கால்குலேட்டட் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹாவ் டு கால்குலேட் the decision value which is called as a pk. இந்த pk values தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா we have a formula pk is equal to 2 into delta y minus delta x. so delta y value எனக்கு 8 இருக்கு. 2 into 8 16 minus delta x is equal to 10.
So 16 minus 10 is equal to 6. 6 இன்றது greater than 0 less than 0 definitely greater than 0. பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிஷன் வந்து greater than 0 னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாருங்க. So pk less than 0 னா இந்த செக்ஷன் வர்க் ஆகும். அப்படி இல்ல pk greater than 0 னா we will go for x ஒன்னு இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க, y ஒன்னு இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க and decision parameters நம்ம இங்க கால்குலேட் பண்றோம். next plot நம்ம என்ன பண்ண போறோம்ன்றதை decision parameter கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்கிறப்ப நான் என்ன பண்ணனும்னா so pk plus 1 is equal to எனக்கு 6 plus 2 into delta y minus 2 into delta x நான் பண்ணனும். so now I'm going to apply that. so apply பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகும்னா next வந்து பாத்தீங்கன்னா so 6 greater than 0 வா so நான் x and y ஒன்னு இன்க்ரீஸ் பண்றேன். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன இருக்கு 20, 10 இருக்கு. அதை ஒன்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகும் 21, 11 ன்னு வந்துரும். ஓகேவா? மறுபடியும் நான் என்ன பண்றேன்னா pk ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன். மறுபடியும் நான் pk ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ணனும்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணனும். என்னன்னா ஆக்சுவலா எனக்கு 6 இருந்தது. 6 plus 2 into delta y. delta y நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு? delta y வந்து 8 minus 10. ஓகேங்களா? so 2 into what is that value 8 16 minus 10 6 plus pk ஓட values நமக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னா 6 இருக்கு. sorry இங்க நீங்க என்ன பண்ணனும்னா delta y and delta x you just check it up. pk ஓட value already நமக்கு 6 இருக்கு. so நான் already 6 இருந்ததுன்னா that is greater than 0 I can take one increment for x and y. so then I have to calculate the pk value by applying this formula. so இந்த ஃபார்முலா படி நான் pk ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணேன்னா so நீங்க என்னதான் 2 into dx minus 2 into delta y னா 2 into 6 like 16 minus 2 into 10. ஓகேங்களா? 2 into 10 னா 20. 16 minus 20 ன்றது minus 4. ஆல்ரெடி pk ஓட வேல்யூ வந்து எனக்கு 6 இருக்கு. 6 plus minus 4 we get 2. now I got the right results 2. 2 is greater than 0. condition true அப்படின்றதுனால which is giving a positive value we can increase both x and y. now my value is 22 and 12. ஓகேவா? so again I'm going to calculate the pk value. pk value again நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னா இந்த pk ல தான் நான் யூஸ் பண்ண போறேன். எனக்கு pk ஓட வேல்யூ கரண்டா 2 இருக்கு. 2 plus 2 into delta y வந்து 8 minus 2 into 10. again I'm just having minus 4. 2 plus minus 4 which is giving minus 2. so minus 2 ன்றது எனக்கு என்ன வேல்யூ? so negative value. negative values வந்ததுன்னா நான் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா x ஓட values மட்டும் 1 இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு y ஓட values நான் அப்படியே வச்சுக்கணும். this is not my own decision. you can see here if pk ஓட values less than 0 வருதுன்னா the next point is to plot is x 1 இன்க்ரீஸ் பண்றோம், y ஓட values அப்படியே வச்சுக்கிறோம். and next decision parameters நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்றோம்னா so pk plus 2 into delta y. so நம்மளோட pk வேல்யூ என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா minus 2 plus 2 into 8 16. 16 plus minus 2 will be 14. 14 is the positive value. you can see here 14 is greater than 0. so we can increase the x and y simultaneously by 1 and we have to calculate the value for pk which is the decision parameter. so when we have the positive value we will be following the pk value by using this formula 14 plus 2 into 8 minus 2 into 10 which is automatically generating so 16 minus 20 minus 4 plus 14 so which is giving the value called 10. 10 is again greater than 0. so when we got the positive value we will be increasing x and y by 1 at both values like 25 to 14 up to we have to do until we reach 30, 18 as the end point. நம்ம 30, 18 வர வரையும் ஒவ்வொரு வேல்யூஸா நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றதா இல்ல x இன்க்ரீஸ் பண்றதா இல்ல y வும் சேர்த்து இன்க்ரீஸ் பண்றதான்றத based on the decision parameters values வச்சு நம்ம பண்றோம். so இவ்வளவுதான் நீங்க இந்த Pressenham algorithmsல பண்றீங்க. so once we have done it in the sense we can plot all the pixels and we can connect it and we will be getting the final the line which is a smoothy line when compared to the DDA. that's it. thank you.